Hello friends, we have started the text An Epitome of Courage, and we are learning about the great scientist Stephen Hawking. He was suffering from the dreaded disease, motor neuron, and he his research was going on with this dreaded disease. Because of courage, he faced this disease, and how he bound to the wheelchair. We have learned about it, and he is the personification of courage, of hope. Then he is one of the greatest scientists of this century. Now here is the sentence, the degree. First is he is one of the greatest scientists of this century, superlative degree. It is changed in comparative. He is greater than many or most other scientists of this century. And positive is very few scientists of this century are as great as Stephen Hawking. These are the example of the degree. Okay. See on page number 62, next paragraph. An average child, Stephen grew up to be an normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course of mathematics, so he opted to study physics instead. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager. We learn the word teenage. Teenage means the age of 13 to 19. म्हणजे 13 ते 19 मधला जो काळ आहे, किशोरवयीन अवस्था, त्याला टीन एज असं म्हटलं जातं. टीनेजर्स प्रेयरमध्ये आपण शिकलो. म्हणजे बाकीच्या मुलांप्रमाणेच ते ॲव्हरेज चाइल्ड होते साधारणतः. आणि ते पण कसे होते, ही इज अ मिस्चियस चाइल्ड, फुल ऑफ मिस्चिफ, खोडकर आहे या पद्धतीने. बट ही लॉट्स ऑफ लव फॉर म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स. म्हणजे त्यांना संगीत आवडायचं, त्याचबरोबर गणित हा त्यांचा आवडता विषय. तर आपल्याला नॉट ओनली बट ऑल्सो वाक्य करता येईल की नॉट ओनली लव म्युझिक बट ऑल्सो मॅथमॅटिक्स. बट हिज फादर वॉन्टेड टू स्टडी मेडिसिन. वडिलांना वाटत होतं की यांनी वैद्यकीय क्षेत्राकडे वळावं. Even though his father wanted to study medicine, he went on studying mathematics, but he liked mathematics. त्यांना गणित आवडत असल्यामुळे त्यांनी ते गणिताकडे वळाले. ॲट द टाइम द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी इंग्लंडमध्ये, त्यावेळी तिथे गणिताचा कोर्स नव्हता, डिड नॉट हॅव अ कोर्स इन मॅथमॅटिक्स. सो ही ऑप्टेड म्हणजे काय, टू चूज. ऑप्ट म्हणजे चूज, निवडणे. टू फिजिक्स इन्स्टिट्यूट, त्यांना फिजिक्स हा विषय निवडावा लागला, जरी गणिताची आवड असली तर. नेक्स्ट पॅसेज. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. This perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, IALS or LOU Greg's disease, that affects the nervous system and eventually weakens all muscles of body. Stephen says that even as the child, his muscles coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy, nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from a blue. At age of 17, when he was 17 years old, at that time he noticed. What is not notice? Notice means लक्षात येणे. नोटीस इज अ वर्ब हियर. या ठिकाणी नोटीस हे काय, नोटीस हे क्रियापद आहे. नोटीस
इज अ वर्ब हिअर. टू नोटीस म्हणजे लक्षात येणे. लक्षात येणे हे झालं क्रियापद. इट इज अ वर्ब. म्हणजे नाउन काय पहा, नाउन सुद्धा नोटीसच आहे. आपल्याला माहिती, द पिऊन केम विथ अ नोटीस. आपण जर वाक्य केलं तर एखादा सेवक आपल्या वर्गामध्ये सूचना घेऊन येतो ना, सूचना आपल्याला सांगण्यासाठी, तो नोटीस. नोटीस म्हणजे सूचना. इथं नाउन आहे आणि टू नोटीस हे वर्ब आहे, लक्षात येते. पहा या दोन्ही शब्दाचं स्पेलिंग सारखं आहे, उच्चार सारखा आहे. म्हणजे हा होमोग्राफमध्ये आपल्याला लक्षात येईल की शब्दांचे स्पेलिंग सारखे असतात, उच्चार सारखा असतो, पण अर्थ वेगळा आहे. त्याला होमोग्राफ असं म्हटलं जातं. आता काय सांगितलं आपण, एज ऑफ 17 ही स्टार्टेड नोटिसिंग. नोटिसिंग लक्षात येणे. व्हॉट डिड ही नोटीस देअर? ही बिकमिंग इनक्रिजिंगली क्लमसी. क्लमसी म्हणजे अक्षम, नॉट एबल, सक्षम नसणे. म्हणजे ते खूप स्वतःला कार्यक्षमताच नाही या पद्धतीने क्लमसी. आणि त्याचबरोबर इवन फेल डाऊन couple of times. What did he notice? He noticed that he becoming increasingly clumsy and even fell down couple of times. म्हणजे ते कामामध्ये त्यांना गती नव्हती, अकार्यक्षमच्या पद्धतीने ते कामच त्यांना जास्त करता येत नव्हतं. आणि त्याचबरोबर एक दोन वेळा ते कपल ऑफ म्हणजे दोन वेळा ते पडले कसे, विदाऊट एनी रिझन. नो रिझन इज देअर फॉर नो रिझन. म्हणजे त्या ठिकाणी ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली. पहा इथेही शब्द आहे कपल. कपलचा अर्थ आपल्याला जोडी असा होतो. कपल म्हणजे जोडी. आणि या ठिकाणी कपलचा अर्थ दुसरा. कपल म्हणजे दोनदा, साधारणतः दोन वेळा त्याला आपण कपल म्हणतो. हेही उदाहरण कशाचं आहे पहा, हे सगळे उदाहरण आहेत होमोग्राफ. होमोग्राफ म्हणजे काय, शब्दाचे उच्चार सारखे आहेत, स्पेलिंग सारखं आहे, परंतु अर्थ वेगळा आहे. पहा कपल. This perplexed him and went to see his family doctor. Perplex means to confuse. Confuse म्हणजे गोंधळणे. This means this incident. What was the incident? When he fell down couple of times, when he was not in any work, he not did work very nicely, means increasingly clumsy at that time. He noticed these incidents, and that's why he went to see doctor. फॅमिली डॉक्टरकडे गेलेले. त्यांनी काय डायग्नोस केलं? हू डायग्नोस ही मच सफरिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीमली रेअर डिसीज. रेअर म्हणजे दुर्मिळ. एक वेगळा दुर्मिळ असणारा आजार, असं त्यांनी त्या आजाराचं निदान केलं. तो आजार काय पहा, त्याचा शॉर्ट फॉर्म दिलेला आहे ALS. हा आजार त्या ठिकाणी दिला आहे. तर ALS म्हणजे काय, ॲमिट्रोपिक लॅटरल स्क्लेरोसिस. हा ALSचा लॉंग फॉर्म आहे. याला दुसरं नाव काय पहा, याला नाव आहे मोटर न्यूरॉन. ALS म्हणजे ॲमिट्रोपिक लॅटरल स्क्लेरोसिस. त्याला दुसरं मोटर न्यूरॉन हे नाव आहे. त्याला अजून एक नाव काय दिलेलं आहे, LOU ग्रेग्स. LOU ग्रेग्स डिसीज. मग ग्रेग कोण होते? याला
एका व्यक्तीचं नाव दिलेलं आहे. LOU ग्रेग इज द बेसबॉल प्लेयर इन अमेरिका. अमेरिकेमध्ये असणारे हे बेसबॉल प्लेयर, त्यांना हा आजार झाला होता आणि त्यांना झालेला आजार त्यांच्या नावाने म्हणून LOU ग्रेग डिसीज म्हणजेच मोटर न्यूरॉन म्हणजेच ॲम्योट्रॉफिक लॅटरल डिसीज हा मज्जासंस्थेसंदर्भात असणारा आजार आहे. इट वॉज डायग्नोज बाय हिज फॅमिली डॉक्टर. त्यांच्या डॉक्टरकडून हा डायग्नोज केला. त्या आजाराने काय होतं, दॅट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टीम मज्जासंस्थेवर याने आघात केला जातो, परिणाम केला जातो. इव्हेंच्युअली शेवटी विकन्स ऑल द मसल्स ऑफ बॉडी. शरीराचे सगळे मसल्स जे आहेत, स्नायू, ते वीक होत जातात, कमकुवत होत जातात. स्टीफन सेड दॅट इवन ॲज अ चाइल्ड हिज मसल कॉर्डिनेशन नॉट नथिंग टू राईट होम. Then when he was at the time child, and he came to know that muscle coordination, त्यांचं स्नायूंचं जे कॉर्डिनेशन आहे ते त्यावेळेस चांगलं नव्हतं. आणि त्यांना लिहायचं सुद्धा त्यावेळेस लिहू शकत नव्हते व्यवस्थित मसल कॉर्डिनेशनमुळं. ही रिकलेक्ट्स, त्यांनी आठवून सांगितलेले काय, दॅट हँडरायटिंग would send his teacher into a fit of frenzy. फिट ऑफ फ्रेंजी ही फ्रेज आहे या ठिकाणी. ग्रेट अनॉयन्स, खूप राग येणे, भयंकर संताप येणे. त्यांच्या टीचरला त्यांचं हँडरायटिंग ओळखता येत नसेल, त्यामुळे त्यांना राग येतो. अजून पुढं काय नकारात्मक वाक्य, नॉर ही वॉज इन्क्लाइन म्हणजे झुकणे, टुवर्ड स्पोर्ट्स, ते स्पोर्ट्सकडे पण झुकले नाही, हँडरायटिंग पण चांगलं नाही. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. Bolt from the blue म्हणजे काय, सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक और सरप्राईज. वज्राघात ज्याला म्हणतो आपण, धक्कादायक घटना ज्याला म्हणतो, त्यासाठी ही फ्रेज आलेली आहे. बोल्ट फ्रॉम ब्ल्यू, वज्राघात म्हणजे या आजाराने त्यांच्यावरती वज्राघात झाला होता. वी विल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ.